الحمد لله على من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه القدر العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته ابدا ما في صلاه النبي اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقاد وتنبارك به الغرب وتضى به الحوائج وتنال به الرضائب وحسن خواتم واستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ونقسم على كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتقى بالحوائج وتنال بالرغائب والخواتم واستسقى معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونقسم على كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنبارك به الكرم وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم واستسقى معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونقسم على كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنبارك به الكرم وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم واستسقى معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنبارك به الكرم وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم واستسقى معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنبارك به الكرم وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم واستسقى معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنبرج به الكرم وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم واستسقى معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنفرج به الكرم وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنفرج به الكرم وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تعل به العقد وتنفرج به الكرب وتنضاف به ودنا به الرغائب والأقوال تصرم وبوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تعلق به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين آمين. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, ya, coba, barang siapa Nabi tawaddo'a berwudu, faqala lalu ia membaca ba'da faraghihi sesudah akul berwudu, subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik. Imbah wudu dibacanya itu nyaman bacanya nah. Ada wudu bila kebanyakan benar. Nah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana asyhadu an la ilaha illa anta Nang asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni tawwabin wa ij'alni tawwabin wa ij'alni minal muttaqin sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Nah itu panjang. Ada ini apa? Handap nah bisa awalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Kalah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Ini banyak hafal nih kan. Coba nih bisa potongan karena banyak bacaan yang ini bisa dapat huruf. Subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Setelah berwudu, apa pahalanya? Kutiba niscaya ditulis, namun nulisnya para malaikat bi rokin atau adalah tulisannya warokin adalah berada salah tak warokin misalnya rokin bi rokin itu artinya kulit. Nah cuma malaikat ini kalau memakai kulit ini Nabi mendahkan aja ya Nabi ditulis di suatu kulit. Namun nulisnya para malaikat, tapi ini di alam bukan alam dunia, di alam malaikat tulisan ini di kulit. Summa ju'ila, kemudian Nabi dijadikan fitabain di tok. Artinya tulisannya saya ditulis biasa, mau kita tahu. Lalu diolah beberapa buku tulisan itu nama buku nama timbul itu gasan tok aja lah, tak mentok itu. Jadi maksudnya ini tulisan ini diabadikan kada baru usahakan lagi, maksudnya setelah orang tadi membaca subhanakallahumma bihamdika ini atubu ilaik
ditulis pahalanya. Kemudian dijadikan di top. Maksudnya artinya kada merusakan lagi, falam yaksur ila yaumil kiamah, maka kada rusak lagi catatan itu sampai hari kiamat. Nah, ada juga tambah dikatain subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa inni atubu ilaik. Kebanyakan mana kita itu jangan subhanakallah wa bihamdika inni atubu ilaika wa qad atubu ilaik. Setelah berwudu sekali aja bacanya subhanakallah wa bihamdika inni atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan mulia Engkau semuanya ulun bertaubat kepada Engkau. Artinya tak ujar para ulama, wa qala ba'dul ulama wa fihi busron. Hikmah tadi, membacaan tadi lalu dicatat kada hancur itu sampai hari kiamat catatan tadi. Artinya itu kegembiraan bagi yang membaca. Bianna man qalahu, siapa-siapa membacanya la yartaddu, inya kada jadi murtad. Nah, itu dijamin kada bermurtadan lagi orang ini. Wa yamuta, dan ia mati alal iman, dalam keadaan beriman. Maksudnya tadi bahwa inya kada hancur, berarti orang ini cagarnya membaca ini cagar dipastikan mati cagar beriman. Jadi ini amalan mati husnul khotimah juga nih. Rahu Hakim. Wa qala, dan Nabi bersabda, man qara'a surata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu min kulli amrin salamun hiya hatta al-fajr. Sampai habis itu. Fi asari wudu'ihi, sesudah akur wudu marwatan sekali. Karena minas siddiqin, adalah ia daripada wali-wali siddiqin. Wali makam walinya tinggi di bawah para awliya, karena siddiqin. Ini termasuk golongan itu. Ini anzana leh. Ani nyaman jani menghafal. Wa man qara'aha, dan barang siapa membaca inna anzalna tadi sampai akur marrata ini 2 kali, kutiba, ini saya ditulis fi diwani syuhada, di dalam catatan orang-orang yang mati syahid. Nah, hebat juga, catat para malaikat pulang 2 kali membaca. Wa man qara'aha salasan, dan siapa-siapa membaca 3 kali, tahun ketujuan baca inna anzalna nih. Hasyarahullahu ma'al anbiya, saya menghalau akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat ma'al anbiya, serta para nabi. Wa Dailami. Wa tasli kullin, dan menigai. Nah, ini pelaksananya. Ini tadi fadilat setelah berwudu, keutamaannya yang kita ambil, nyaman subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik. Kemudian inna anzalna, nak sekali boleh baca, nak 2 kali, nak 3 boleh. Wa taslis kullin, dan maniga kali, ini sunatnya apa sunat wudu. Maniga kali wudu tuh. Yang pertama itu wajib, itu harus rata banyak itu, jangan ada kena muha tangan, ada misalnya belum sempurna terus itu jadi satu, jadi beberapa kali, tapi baru kalau ada karena meratakan banyak itu nanti dihitung sekali aja. Saya pulang sekali, 2 kali, 3 kali itu sunat. Wa tawajjuhu li kiblati, dan menghadap kiblat wudu sunat juga. Fi kullin, pada tiap itu waktu membasuh tangan kah, membasuh apa aja disunatkan menghadap kiblat. Wa qarnun niat di awal sunanil mutaqaddimah, dan menyertakan niat dengan awal sunat mutaqaddimah. Al-ghusl wajhi, atas membasuh muha. Artinya mulai sudah berniat nih. Ada sudah akunnya hendak berwudu, jangannya nanti membasuh muha, anu dulu basuh tangan dulu. Nah udah niat ada pasang saja aku hendak berwudu karena Allah Ta'ala, atau aku wudu sudah diniatakannya, sudah kayak itu sudah. Dengan awal sunat yang terdahulu mulai apa? Mulai baca bismillah, bersikat gigi, membasuh tangan, membasuh berkumur-kumur,
Ala guslil wajhi atas membasuh muha sampai kena membasuh muha lalu diasainya pelangit nang nawaitul wudu afardhu lillahi ta'ala itu diusaba supaya dapat pahala atasnya. Jadi berniat membasuh itu niatnya karena Allah Ta'ala, karena sunat melaksanakan wudu, sebenarnya anak wudu lalu menggawi basuh tangan, kumur sekiranya dapat pahala. Yusuf alaiha wa talaffuzu biha dan melafazkan dengan dia niat sirran bagaimana nang nawaitul wudu afardhu lillahi ta'ala. Nah itu sunat juga. Seandainya kadang membaca itu bang sok aja juga asalnya penjenayahnya lafaznya itu sunat. Wa ta'ahudul gudun sunat juga bilang ta'ahudul guduni memelihara membasuh lalipatan. Nah ini kita potong pindah banyak lalipatannya itu kan kandur-kandur soalnya. Nah banyak potong. Nah nih ya Allah lipatan di muhanin nanti nah ini ciri sudah Tuhan amal itu bisa banyak ada masuk ini amal di anu bujuna dimasukkan banyak gudun ngarannya dibatis dari mana di tangan namun nak kancang aja kulit apa sunat. Wa kazal muku dan seperti itu juga pulang muk. Mantap. Al muk itu nih nah nih muk. Nah deh waktu wudu muk warnanya apa ya? Warna tai mata ah. Nah teman muk wal lihazu lihat nih ini yang di pinggir sini wadah tai mata aja sini nah dia juga waktu wudu bisa babati dengan nih terunjuk waktu wudu sambil muit idzan lam yakun sunat idzan lam yakun bihima ramasun jika tidak ada pada keduanya itu baik nang di pinggir mata tadi di sini mau lawan lahal di sini namun kadada padanya ramasun tahi mata namun kada tahi mata berikit yang menegah usulal ma'i yang menegah tahi mata tadi banyak kalau sampai ila mahli ke tempatnya lamunnya kada tahi mata sunat wa illa lamun ada tahi mata baikit wajib mengipayakannya karena banyak itu kan tampus ke situ sakit mata ini subuh nih bila guring pinata anu bener mata ada sakit lalu ada tahi mata. Nah itu perlu tuh mau dikepek waktu mulutnya dihilangkan itu wajib menghilangkan itu. Saya kira banyak sampai ke situ wajib bedanya sunat aja bedanya kali tahi mata wajibun maka wajib wa illa dan jika tidak wajibun maka wajib wa akhzu ma'il wajhi dan mengambil ma'il wajhi banyu jelasan muha bikapaihi dengan dua telapak tangannya ma'an sekali artinya kalau memakai gayung nah ma'an sekali digayungkan gasan muha sunat juga memakai tangan nih zaman orang bahari kita jarang nih karena zaman apa nih keran atau gayung kolam dulu kolam jedeng kah jedeng di mana dulu jedeng baru ada lagi nah itu lawan tangan mengambil sunat ma'an wa adamu latmihi bihi dan ketiadaan menyimbolkan dengan dia lamuha itu bodoh itu tuh ada sunat tuh makruh ya bodoh dianjurkan dianjurkan banyak bahwa tadi tuh kada bagus tuh makruh wal bid'atu fihi dan memulai fihi padanya membasuh
bi'alahu dengan nang paling di atasnya. Nah, muha maksud muha mulai di sini dulu, mulai di dahi. Wa bil itu bila muha, wa bil yadain dan pada dua tangan. Nah, itu warijlain dan pada dua betis, bil asabi dengan melalui jari. Sini mulai. Nah, sunatnya membasuh rektanya kalau bisa kayak begini aja. Berarti itu ada di sini berarti ini gitu. Nah, bila mau mulai di sini, mau aja pas aja beratan di tangan ini bisa-bisa aja. Lamun di sungai lalu pas saja nih sungai atau di jedeng kan dulu. Nah sini bila keran nih bisa jarang mana ini masuk merluput ya lah. Nah jadi cuma produk wain sopa alaihi ghairuhu sekalipun merupiahkan atasnya ghairuhu nang lainnya misalnya mengudukan dinya nih tetap mulai di ujung tangan sini juga, ujung jari kita, batis pintu juga mulai di ujung batis agak juga jadi juga, jangan mulai ditumit masuk. Nah ini bisa ditumit juga aja. Lamunnya anu tuh telang bantuan bisa mulai tumit nyaman. Nah sunatnya tadi mulai jari-jari batis, jari-jari tangan. Wa fil ra'si dan pada membasuh kepala. Nah, ini menyapu kepala bi muqaddimihi dengan muqaddimihi dulu dari sini. Nah, itu. Nah, itu sunat. Di sini Bang boleh. Maka dapat sunat bila mulai di sini sunat. Wa italatul ghurrah dan memanjangkan ghurrah. Asal ghurrah ini putih bersih asalnya ghurrah toh. Cuma bagian di muha, nah ghurrah ini bagian diluasi. Jadi maksud muha itu jangan lepas ini aja. Ini kan melebihi pada muha kayak gini nih, ada muha nih dilebih kemari wajib. Lalu misalnya rambut, nah rambut sini melebihi pada rambut itu wajib. Lalu kalau mau masuk di sini, nah di sini wajibnya, belah sini nah wajib. Jangan masuk di sini, lebih kemari nah kenakan itu wajib. Lalu melebihinya itu kemari-mari sampai lebihnya sunat tuh karena ghurrah untuk memutihi muka kena hari kiamat. Terang benderang muka kiri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji para sahabat, umat pian kena akhir zaman banyak. Lamun pian Rasulullah lawan ulun kami ini melihat Abu Bakar, Umar, Utsman pinandu aja sahabat pian, tapi kasihan kayak kita nih kayak apa pian karena meminandui umat pian. Nah ya Nabi meminandui umat sidin cirinya putih terang benderang muha tangan batis bakas wudhu bekasnya. Jadi kita disunatakan memanjangkan melabih membasuh muka, jangan sekadar saja sehingga putihnya luar biasa. Wat tahjilnya tangan dan batis melabih. Ini kan wajibnya ke sini nah melabih ini dengan siku di dalam marofik labih sedikit wajib, melabih sedikit kasininya sunat. Dengan sini melabih pada siku wajib, buat jari wajib. Ini siku mapas orang sampai lebih dua jari wajib, lebih sunat. Ngarannya tahjil itu putih juga, bersih juga. Cuma anda dibacis lawan di tangan. Nah bacis setengah landau hingga pukul lali lebih sedikit sejari dua jari wajib. Melebihi banyaki sunat karena tahjil disunatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna ummati yad'una yaumal qiyamah yud'auna." Sesungguhnya umatku dipanggil mereka itu pada hari kiamat gurran muhajjalin. Nah, dipanggil jauh si anu ben si anu, si anu ben si anu. Sekalinya berdiri orangnya gurran muhajjalin. Apa itu gurran? Putih bersih muhajjalin tangan batis min asaril wudu daripada sebab berwudu. Nabi paman istata'a maka barang siapa mampu kawa
ayutila gurrotahu, bahwa ia memanjangkan, melebihkan gurrotahu, putihnya yang ada di muha, payat baik nang di tangan, di batis, hendak putih bersihkan hari kiamat tanda wudu, maka hendaknya perbuat roh sayhon, karena akan dia oleh Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tablugul hilyatu, sampai perhiasan minal mukminin, dari para orang beriman. Ini orang beriman karena berperhiasan. Hilyatan ini perhiasan lah, begalang. Laki-laki bini-bini begalangan. Kita kan di beginian aja di dunia ini begalang. Kalau di akhirat kan laki-laki berperhiasan. Bagus pada perhiasannya. Emas, intan, permata, bertatahkan macam-macam intan. Nah, mana batasnya? Batasnya perhiasan tadi, haitsu yablughul wudu'u, sekira-kira sampai oleh wudunya. Nah, wudunya gimana? Wudunya berlapis. Jadi biasanya tadi berlapis sampai kemana perhiasannya? Kurang sugi di akhirat. Mau di sini kan orang tiap hari kan ingat sini bapak hiasannya di dunia nih. Itu yang payah banget dah. Sakit dan penampakan. Dan perhiasan itu sakit berat. Pulang di dunia. Perhiasan banyak itu nah. Belum di dunia lah. Nah lebih standar paling 4 misalnya nambah gila-gila di sini setengah ini sakit tuh. Berjalan-jalan sakit, diiringi perampok, diiringi maling. Ya Allah, kemana-mana hari. Menurut anak hiri sarik aja juga. Kalau di akhirat itu kan dia lagi nahiri kerja, pakaiannya nyaman. Aktif perhiasan di sini saya kira bagus. Orang di dalam surga itu sudah bagus, ditambahi lagi bagus. Nah, itu batasnya Nabi. Rawahu Muslim. Wa tayamun, dan sunat pulang menganan tangan kanan berdahulu. Misalnya tangan kiri pun berdahulu, sah aja wudu, jangan makruh. Nah, batis kanan berdahulu. Wal wala'u, dan berturut-turut, jangan sampai bodoh muha dulu sampai kering, hanya tangan pulang. Nah, kada sunat itu makruh. Wa tarku takallumi, dan meninggalkan pender, jangan berpender waktu berwudu. Sunat jangan berpender. Wa isti'anati, dan meninggalkan isti'anah, artinya minta tolong. Jangan minta tolong berwudu. Dah dirugikan pangdan aja. Mengkawa jangan sunat. Wa tansipi, dan meninggalkan malap, berwudu basah-basahan dilap. Wa nabdi, dan meninggalkan nabdi, mengipikakan. Nah, mengipikakan bila hajatin, dengan tidak ada hajat. Namun ada hajat, nah ini bila banyu ini karena di kepala nih, kena kopiahnya bisa tay menang. Soalnya awal dulu disapu. Dia apa dulu dilolosakan dulu, hanya disapu. Maka dikipikakan nih basah benar kan nih, misalnya bila hajatin. Wa tawakkir rasyasi, dan pulang sunat memelihara percikan air. Nah, percikan air apa tuh maksudnya tuh? Kita bodoh. Lalu titikannya itu, nah waktu kita wudu jangan sampai bertitik pulang titikannya banyak tadi lalu membulikkan awak kita itu dipelihara jaga. Jadi orang rombol hanu ada di rombongannya nasi kecil membulikannya itu jangan ke awak seorang pulang. Tarakir proses sebenarnya. Sunat juga wad'u ma yuqtarafu minhu ma yaqtarifu minhu an yamini, dan meletakkan barang yang mencibuk ia daripadanya an yamini, gagayungnya mandak terus sebelah kanan, nanti ini mencibuk-cibuk terus sebelah kanan. Wa ma yusabu minhu an yasari, dan barang yang
cibukan daripadanya aniasari di sebelah kiri, embernya di sini di sebelah kiri, kegayung sebelah kanan, embernya di sebelah kiri. Ini orang bahari juga. Oh ini kenapa lagi anu nih keran, nah keran. Yang penting dihadapannya lagi. Wasurbu, dan meminum min fadli wuduhi, sudah juga meminum labihan wudu. Nah ini orang banyak nyoba ember juga. Kita ini di keran juga minumnya sedikit-dikit. Ya sunat, ini jangan belum puasa pak. Hadap puasa pun sunat minum banyak wudu aja misalnya, tapi puasa batal akalnya. Bibat liwuduhi wal ijtihadu, dan sunat juga ijtihadu bahimat fi isbagil wudui, pada meratakan wudu. Nah karena apik pada bulu ni pina disiplin benar wudu bahimat kalau berbarang-barang aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, la yasbigu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidak menyempurnakan oleh seseorang hamba Allah Ta'ala al-wudu'a, akan wudunya, jadinya berhimat benar wudu ini. Maha memperhatikan dan barang-barang aja toh. Illa ghufira lahu, melainkan diampuni baginya ma taqaddama, barang yang telah terdahulu min dambihi, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan barang yang lalu dan akan datang, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya. Gara-gara ini berhimat bodoh nih, memperhatikan. Warassu ma'in baina ijarihi, dan mempercikkan banyu baina ijarihi, di antara tapihnya, ba'dahu, sudah wudu. Namun udah banyu wudu nih mau dikenakan sedikit nih tapih atau baju dikenakan sedikit, kalau ditapih ini khusus ditapih lah. Sunat Kaba diistinjain seperti sudah istinja, kayak itu juga istinja tanpa kita istinja banyu basuhnya itu. Nah kelebihannya dipertikan kaba ketapih sunat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini dalilnya, atani Jibrilu, Nabi telah mendatangi kepadaku Jibril, bi awali ma uhiya ilayya, kepada awal-awal barang yang diwahyukan kepadaku. Jadi pertama-tama Jibril datang waktu hendak mewahyukan Nabi. Pertama-tama Nabi datang kepada Rasulullah. Fa'alamani, maka melajarakan Jibril akan daku, ujar Nabi, al-wudu'a, akan wudu. Falamma farago, maka manakala selesai berwudu Jibril, wudu'a akhadha gurbatan, lalu mengambil Jibril tadi gurbatan akan segayung minal ma'i, daripada banyu. Fanadoha biha, lalu mempercikkan ya Jibril dengan dia itu banyu tadi, farjahu, tadi kemaluan pang, baru di hadapan banyak namun baju Jibril itu diansin, nanti dibawa pada marut nih, disapukan, lalu dipercikkan banyu. Jibril majari, rawahu Ahmad wal Hakim. La masur raqabah, kada sunat menyapu penggulu. Nah ada aja nyebut aja. Atau kada sunat, kita disunatkan itu, tidak disunatkan itu. Wa doa ul a'dha'i, dan tidak disunatkan juga doa a'dha, anggota ada kalau Allahumma bayyid wajhi, Allahumma atini kitabi biyamini, itu nah itu kan disunatkan. Cuma ada ulama menyunatakannya. Di sini kada disunatkan itu membaca anak-anak orang Allahumma sabbil lam batis Allahumma sabbil qadami ala sirri matilla dalina Allahumma atini kibiyatiyan bikanan wa matilla bismillah wa Allahumma bayyid wajhi Allahumma inni ala dik lagi kosmin itu apa tuh macam-macam bacaan itu. Allahumma halim saya basaran, itu nama menyapu sebagai kepala. Itu kada disunatkan di sini. Untung kita makan sun. Hei ngapa kali banyak baca itu.
Ini bacaan yang sunat ketika berdua membasuh muhab. Ya Allah, di sini kita sunatkan Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh aja. Ini bacaan membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi bi yamini. Ini bacaan membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'ti kitabi bi shimali wa la min wali johri. Allahumma harim sya'ri al-nar. Allahumma jakal muslimin kalau apa itu bacaan itu nah. Kita kan juga. Allahumma lambatis Allah masabit kalami yang terjadi akdam ya. Kalau nah itu kan disunatkan. Alhamdulillah. Nyaman nih. Amma hadis Umar, adapun hadis keduanya, pamauduun hadisnya maudhu palsu, atau syadidun bersangatan doibnya. Fala yu'manu bihima, maka jangan diamalkan dengan keduanya. Alhamdulillah. Nyata ulama yang bagus membaca ini, ada hadis-hadis untuk. Makanya kan tapi diterapkan ban itu, karena ada yang menentang hadisnya palsu. Wallahu a'lam bishawab. Lamun baca itu kan kalau asam wudhu jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jabrin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u di dalam bismillah, al-ba'u banyak, bismillahirrahmanirrahim banyak itu nabi. Bis apa banyak itu lil musahabah, untuk menyertai, untuk mengawani, artinya ma'at tabarruk, serta mengambil barokah. Membawa baca bismillah dengan nama Allah, artinya menyatakan nama Allah serta hendak mengambil barokah. Ayat B di situ. Ismi bang wasmi mustaqun minas sumuwi wa huwal mulwu. Kata bismi asalnya ismu wa huwal ulu, ketinggian artinya, dengan menyebut nama yang tinggi, nama tinggi yaitu Allah. Allahi arti Allah, wallahi alamun nama. Allah itu nama. Al-zatil wajib kurang bahari jar ilmu nih kesalah benar. Siapa yang guru apa nih? Jadi dia orang tua itu menunjuk ada ngaran nama Allah di sini ada aja Allah Muhammad. Lalu jar nang uang Tuhan itu lawan awak sama tiang sama Tuhan sama berdebat di luar ini berdebat. Tuh aja itu nah apa tuh bacaan tuh Allah deh, siapa tuh jangan saya namanya nih Tuhan kita aja salah nih, murtad aja murtadnya tulahin Tuhan deh Bapak apa itu Tuhan Allah tuh Tuhan kita yang berkerasan lain. Jadi jangan ditanya nih berarti nyawa kalau Tuhan Allah deh, oh dapat Tuhan Allah cuman itu nah ngaran Allah itu nah itu apa tuh Tuhan dia nasi kone lain deh. Jadi bahwa Bapak dia nasi kone nama ngaran Tuhan bujur kalinya lain Tuhan itu ngaran Tuhan beda nah Allahi wallahi Allah alamun nama ala jati atas zat atau jatuh diri Tuhan al wajibi yang wajib al wujudu ada nah wajib ada zat nah wajib ada nama sini ya Allah nama Allah tapi ya Tuhan juga ya Allah tuh jawabannya apa dapat al-mutaqi yang berhak al-mutaqi yang berhak li jami'il kamalat bagi seluruh kesempurnaan. Nama Allah, nama zat yang wajib adanya, yang berhak bagi seluruh sekalian kesempurnaan. Itu Allah. Ar-Rahman nama juga, sifat bisa juga tuh.
Huwal mun'im, itu yang memberi nikmat bijalail ni'am, dengan segala nikmat yang besar. Warrahim, dan rahim. Huwal mun'im, itu yang beri nikmat bidafaiha, dengan nikmat yang halus. Wal makna, dan makna bismillahirrahmanirrahim, artinya bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyertai nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. U'allifu, aku karang kitabku haza ini mutabarikan hal kadarnya menuntut berkah, mudahan dapat berkah, mencari berkah, hal kadarnya mencari berkah. Wallahu a'lam bishawab.